Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel. In this today's video, we are discussing about the pile foundation. In the previous video lecture, we are discussing about the shallow foundation and its design. In this video, we are discussing about various types of pile and that some of that fundamentals for calculations of pile load transfers. The pile foundation is used to describe the construction for the foundation of wall or a pier which is supported on pile. Where it is placed, કઈ જગ્યાએ આપણે એમને પ્લેસ કરતા હોઈએ છીએ. Piles may be placed separately or they may be played in a form of cluster throughout the length of wall. Where it is adopted, કઈ જગ્યાએ આપણે પાઇલનો યુઝ કરી શકીએ તો કે પાઇલ છે એ લૂઝ સોઇલમાં એક્સટેન્ડેડ ડેપ્થ સુધી આપણે એમને પ્લેસ કરી શકીએ એટલા માટે આપણે લૂઝ સોઇલની અંદર પાઇલ ફાઉન્ડેશનનો વધારે યુઝ કરીએ. હવે એપ્લિકેશન શું છે, કઈ જગ્યાએ પાઇલ્સનો યુઝ થાય છે તો કે લોડ કમિંગ ફ્રોમ સુપરસ્ટ્રક્ચર ઇઝ વેરી હાઈ એન્ડ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ધ લોડ ઓન ધ સોઇલ ઇઝ અનઇવન. એટલે કે સોઇલ ઉપર જે લોડનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે અનઇવન હોય અને સુપરસ્ટ્રક્ચરનો વેઇટ બહુ હેવી હોય ત્યારે આપણે શું યુઝ કરીએ તો કે પાઇલ. જ્યારે સબસોઇલ વોટર લેવલ છે એકદમ ઉપર હોય અથવા તો રાઇઝ એન્ડ ફોલ છે એ બહુ વધારે હોય સબસોઇલ વોટરનો ત્યારે આપણે એમનો યુઝ કરીએ. ત્યારબાદ આપણી જે ફાઉન્ડેશન ડેપ્થ વધારે આવતી હોય અને સબસોઇલ વોટર લેવલ બહુ ઉપર હોય તો કોસ્ટિંગ વધારે આવે આપણને ડીવોટરિંગ માટેનું, તો એમની જગ્યાએ આપણે પાઇલ ફાઉન્ડેશનનો યુઝ કરીએ છીએ. કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ રાફ ફાઉન્ડેશન ઇઝ લાઇકલી ટુ બી વેરી એક્સપેન્સિવ ઓર લાઇકલી ટુ પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પોસિબલ. સમટાઈમ્સ તમે જુઓ તો જે ઘણા મેસિવ સ્ટ્રક્ચર હોય લાઈક અ બ્રિજ, ફ્લાયઓવર, બરોબર છે, તો આ ફ્લાયઓવરની નીચે આપણે રાફ્ટ બનાવવો એમના માટે વધારે જગ્યા રોકાય. તો સ્મોલર પોર્શનની અંદર એટલે કે આપણા ફાઉન્ડેશન સાઇઝ ઘટાડી અને આપણે કઈ રીતે મેક્સિમમ લોડ ટ્રાન્સફર મેળવી શકીએ એના માટે આપણે પાઇલ ફાઉન્ડેશનનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. The piles are considered to be long when their length exceeds 30 meter. પાઇલ છે એ ત્યારે કન્સિડર કરવામાં આવે કે એમની લેન્થ છે 30 મીટર કરતાં વધારે હોય, બરાબર છે, એમને લોંગ પાઇલ આપણે કહીએ. જો ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ નીચે સોફ્ટ રોકનું એક લેયર છે, આ સોફ્ટ ક્લે છે અને રોક સુધી પહોંચવા માટેની ડેપ્થ બહુ વધારે છે. તો જે એમનું ફાઉન્ડેશન છે, જે એમના કોલમ છે એ પાઇલ્સ ઉપર રેઝિસ્ટ કરતા હોય છે. વેરી લાર્જ કોન્સન્ટ્રેટેડ લોડ છે, લાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ વેઇટ છે અને લો વેઇટ છે. લો વેઇટ તો શું થાય એમના ઉપર રેઝિસ્ટ કરી શકે, બટ વેન વી આર એડોપ્ટિંગ ધી લાર્જર રોડ્સ ઓફ superstructure then we have to use the pile foundation. Now, what types of load coming on pile foundation? Mainly then the superstructure loads like live loads, dead load, wind load and earthquake load are acting on piles. Snow load in case of polar areas where the snow can falls. Water load in case of the offshore structures may be applied on the pile foundation. And what are the different pile materials? The materials which are used in the construction of piles are as follows, like timber piles, steel piles and concrete piles. Next is the, you are seeing in the picture is that is the timber pile, like that are made from the લાકડામાંથી બનેલું piles છે. આ steel piles છે જે લોખંડનું જે રોલિંગ કરીને બનાવવામાં આવે સ્ટીલ પ્લેટને. આ સ્ટીલ એચ જે કોલમ આપણો આવે છે એ પણ પાઇલ તરીકે યુઝ થઈ શકે. પછી આ છે કોન્ક્રીટ પાઇલ છે, આ પ્રીકાસ્ટ કોન્ક્રીટ પાઇલ છે અને આ છે કમ્પોઝાઇટ પાઇલ છે કે જેમાં સ્ટીલ અને કોન્ક્રીટ બંનેનો યુઝ કરવામાં આવે છે. Next is the two types of pile has been segregated based on their load transmitting properties. One is the load bearing piles and another one is the non load bearing piles. The load bearing pile is that it bear loads coming from the structure. Piles are generally driven vertically
on the near vertical positions. Load bearing piles are divided into the two types, like one is the bearing piles and one name is you are not seeing in that slide, that are cutted in that lip cutting. So that is the friction pile. There are the two types of pile, one is the bearing pile and second one is the friction piles. What are the bearing piles? The pile penetrates to the soft soil and their bottom rest on a hard bed. એટલે કે આપણે જોયું કે હાર્ડ બેડ હોય અમુક ડેપ સુધી, પણ એ ડેપ સુધી આપણે ફાઉન્ડેશન કરી શકીએ એવી પોસિબિલિટી ના હોય. તો એ હાર્ડ બેડ સુધી પહોંચી અને ત્યાં એ લોડ ટ્રાન્સફર કરે એમને શું કહીએ આપણે? બેરિંગ પાઇલ. જો અહીંયા શું છે? એન્ડ બેરિંગ પાઇલ. વન ટાઈપ ઓફ નેમ ઇઝ કોલ્ડ end bearing pile, and there are the side frictions and there are the pile loads. Another is the friction piles. When the loose soil extend to a great depth, that the pile are driven up to such a depth that frictional resistance develop at the sides of pile equals to load coming of pile. આ ટાઈપની પાઇલમાં કેવું હોય છે કે એમનો ડેપ્થ છે, એમનો એન્ડ છે એ ક્યાંય હાર્ડ રોક સુધી પહોંચતો નથી, કારણ કે જે સોફ્ટ સોઇલનું લેયર છે એ બહુ નીચે સુધી સ્પ્રેડ થયેલું હોય. ત્યારે આપણે શું કરીએ કે પાલની જે આજુબાજુની સરફેસીસ છે એમનું જે રેઝિસ્ટિંગ કરતું હોય, જે પાઇલ સાથે રેઝિસ્ટન્સ કરે, એમનો રેઝિસ્ટન્સ લોડનો આપણે યુઝ કરી અને આપણો જે સુપરસ્ટ્રક્ચરનો લોડ છે એને કાઉન્ટર ફોર્ડ કરતા હોય છે. હવે આમનું અંદર એક ફેક્ટર એ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે કે જ્યારે આપણે ફ્રેક્શનલ રેઝિસ્ટન્સ ડિટરમાઇન કરાવતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે વધારે પડતી ફેક્ટર ઓફ સેફટી એઝ્યુમ કરવી પડે છે. That are the friction pile. In that type of pile, though no end support has been seen, so you are seen that load is transferring to this direction, but atmospheric soil are retaining to that. Timber piles, relatively inexpensive, usually limited to short lengths and the low capacity. Advantage is that easy handling, non-corrosive material, and if permeability submerged then very resist or to decay. And another disadvantage is that may require a treatment to prevent the decay, insect and borer for damaging the pile. આપણે જાણીએ છીએ કે લાકડું છે એમની અંદર ઉધઈ લાગે, બીજી જીવાતો છે એમને ખાય, બરોબર છે, અને ઇઝીલી ડેમેજ થઈ શકે જ્યારે એમની હેમર ઇમ્પેક્ટ કરી અને આપણે એને ડ્રાઈવ કરતા હોય. તમે મોટા મોટા મશીનો જોયા હશે અમદાવાદની અંદર જે ફ્લાયઓવર્સ બને છે એમાં, કે હેમરિંગ ઇમ્પેક્ટ કરી અને પાઇલને અંદર આપણે ઇન્સર્ટ કરતા હોય છે જમીનની અંદર બોરિંગ કરીને, તો એ ટિમ્બર પાઇલ્સને નુકસાન પણ પહોંચાડી શકે છે. એડવાન્ટેજ એ છે કે હાઈ એક્સિયલ વર્કિંગ કેપેસિટી છે, વાઇડ વેરાયટી ઓફ સાઇઝ મળે અને ઇઝી ઓન સાઇટ મોડિફિકેશન છે અને ફેરલી ઇઝી ટુ ડ્રાઈવ, મિનિમમ સોઇલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એટલે કે સોઇલને આપણે ખોદાણને પુરાણ કરવાની જરૂર ના રહે, ગુડ પેનેટ્રેશન થ્રુ હાર્ડ મટીરિયલની અંદર ઇઝીલી સ્પ્રેડ થઈ શકે. નહીંતર આપણે બ્રેકરથી એમને પહેલાં જે હાર્ડ રોક્સ હોય એમને આપણે એક્સકેવેટ કરવું પડે અને ત્યારબાદ ફરીથી ફાઉન્ડેશન આપણે કન્સ્ટ્રક્ટ કરી અને એમને આપણે પુરાણ કરવું પડે. તો એમના માટે કટિંગ ફિલિંગનો જે આ પ્રોબ્લેમ હોય છે એક્સકેવેશનનો એ આપણે મિનિમાઇઝ કરી શકાય. ડિસએડવાન્ટેજ એ છે કારણ કે એમની કોસ્ટ છે હાયર છે અને ડિલિવરીમાં ડિફિકલ્ટી થાય, બરાબર, કારણ કે આખી એવડી મોટી પાલ છે ક્યાંકથી લઈ જઈ અને ડાયરેક્ટલી પ્રીકાસ્ટ પાલ ત્યાં પ્લેસ કરવી થોડી ડિફિકલ્ટ હોય છે, બટ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની પાલ અવેલેબલ હોય છે અને હાયર કોરોઝન રેટ હોય છે પાઇલ્સનું. અનધર એડવાન્ટેજીસ પણ છે કોન્ક્રીટ પાઇલના. પહેલાં આપણી સ્ટીલ પાઇલના હતા એ રીતે કોન્ક્રીટ પાઇલના પણ એડવાન્ટેજીસ હોય. હાઈ કેપેસિટી હોય, રિલેટિવલી ઇનએક્સપેન્સિવ છે, યુઝ્યુઅલી ડ્યુરેબલ એન્ડ કોરોઝન રેઝિસ્ટન્ટ છે, ઘણા એન્વાયરમેન્ટની અંદર ડ્યુરેબલ રહે છે. હેન્ડલિંગ, સ્પાઇસિંગ એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ડિફિકલ્ટીઝ એન્ડ સોઇલ કેવિંગ ઇન લાસ્ટ ઇન situ concrete piles. Next is the pile spacing. The center to center distance of successive pile is known as a pile spacing. It is carefully designed by considering the following factors: type of pile, material of pile, length of pile, grouping of pile, and load coming on piles, and obstruction during the pile driving.
There are the so many factors we have to use during the design of piles. Now see that are the groups of pile has been placed. There are the spacing of pile. Center to center distance between the two pile is called spacing of piles, and that are called group of pile. 8 pile and 9 pile groups. Non-load bearing piles. These piles are used to function as a separating member below the ground level. They are generally not designed to take any vertical load. એટલે કે એવી piles કે જે vertical load લેવા માટે નથી હોતી but horizontal impact સામે તમને resist આપે એમને કહેવાય sheet piles. હવે એવી ત્રણ ટાઈપ્સની પાઇલ આવે છે ટિમ્બર શીટ પાઇલ્સ, સ્ટીલ શીટ પાઇલ્સ અને કોન્ક્રીટ શીટ પાઇલ્સ. Non-load bearing piles used for following purposes. To isolate foundation from the adjacent soil. એટલે કે શીટ પાઇલ કેવી હોય છે એ વર્ટિકલ કટ ઓફ નથી હોતી બટ એક ટાઈપની શીટ જેવું ફોર્મ જેવી રચના હોય છે બરોબર છે કે એમને કોઈ એક સ્ટ્રક્ચર હોય આપણું કોઈ પણ એક્સકેવેટર સ્ટ્રક્ચર એમની આજુબાજુ પ્લેસ કરવામાં આવે. And this is prevent escape of soil and passage of shocks and vibration to adjoining structure. To prevent the underground movement of water, like construct a coffer dam, it requires watertight enclosure in construction of foundation underwater. To prevent the transfer of machine vibration to the adjacent structure and to construct the retaining wall, soil ને સપોર્ટ આપવા માટે પણ આપણે સીટ પાઇલનો યુઝ કરીએ છીએ. And to protect the river bank, to retain the sides of foundation trenches. This process of forcing the piles into ground without excavation is termed as pile driving. એટલે કે એક્સકેવેશન વગર આપણે ફોર્સનો યુઝ કરીને પાઇલને ગ્રાઉન્ડની અંદર એક્સકેવેટ કરવાની જે પ્રોસિજર હોય એમને શું કહેવાય પાઇલ ડ્રાઇવિંગ. પાઇલ શુડ બી ડ્રીવન વર્ટિકલી અને એસેન્ટ્રિસિટી ઇઝ મેઝર્ડ બાય મીન્સ ઓફ પ્લમ્બોબ. પ્લમ્બોબનો યુઝ કરીને આપણે એમની એસેન્ટ્રિસિટી મેઝર કરતા હોય છે. એટલે કે આપણી પાઇલ છે એ પર્ટિક્યુલર વર્ટિકલી ડ્રીવન થાય છે કે પછી horizontally. The equipment required for pile driving is called pile frames, pile hammer, leads, winches and miscellaneous. એટલે કે બીજી જે વધારાની સામગ્રી જોઈએ એટલે કે પાઇલ ફેમ્સ બરોબર એટલે કે પાઇલની ઉપરનું જે કેપિંગ હોય એમને સપોર્ટ આપવા માટે એમને અને પાઇલનું હેમર એન્ડ લીડ મીન્સ કે એમને પર્ટિક્યુલરલી હોલ્ડ કરી શકે એક જ ડાયરેક્શનની અંદર. નેક્સ્ટ ઇઝ ધી વિન્ચીસ એટલે કે જે આપણે કેબલ રોપ્સ જોઈએ છીએ જે દોરડામાં એમને ફર્સ્ટ આપણે પ્લેસ કરીએ અને એમને સપોર્ટ આપે. Pile installation is as important as design. There may be two methods of installation of pile. First is the installation by driving and installation by boring. એટલે કે આપણે ડ્રાઇવિંગની અંદર કેવું હોય કે ખીલો આપણે કેવી રીતે ખૂતાડીએ એ જ રીતે એમની ઉપર ઇમ્પેક્ટ કરીને એમને જમીનની અંદર ખૂતાડવામાં આવે. અને બોરિંગની અંદર જ્યારે થોડું હાર્ડ સોઇલ હોય આપણી પાસે ત્યારે આપણે એમની અંદર બોરિંગ કરીએ અને પાઇલ આપણે પ્લેસ કરીએ. આ જે છે એ પાઇલ ડ્રાઇવિંગનો ફોટોગ્રાફ છે. ડેટા કલેક્ટર એન્ડ એનાલાઇઝ કોલ્ડ પાઇલ ડ્રાઇવિંગ એનાલાઇઝર. આ છે શું છે પાઇલ ડ્રાઇવિંગ એનાલાઇઝર છે કે કેટલું સેટલમેન્ટ છે કેટલો સ્ટ્રેસ લાગે છે. હવે પાઇલની કેપેસિટી કરતાં વધારે સ્ટ્રેસ આપણે એમના ઉપર પ્લેસ કરીએ તો શું થાય કે પાઇલ છે એ બ્રેક થઈ જાય. એને આપણે કહીએ પાઇલ ડ્રાઇવિંગ એનાલાઇઝર. અને બીજી મેથડ છે એ છે ડ્રોપિંગ વેઇટ, એક્સપ્લોઝન, વાઇબ્રેશન, ચેકિંગ અને જેટિંગ. 6 મેથડ છે એમનાથી આપણે પાઇલનું ડ્રાઇવિંગ કરતા હોઈએ છીએ. પેલું છે ડ્રોપ હેમર કે કોઈ પાઇલ ત્યાં પ્લેસ કરી અને એમની ઉપર હેમર અથડાવવામાં આવે લાર્જર વેઇટ હોય એમનો અને પાઇલ છે સોફ્ટ રોકમાં ધસતી જાય. હવે પાઇલની આગળ કેપ લાગેલી હોય એ કેપને અણી હોય એટલે અણી શું કરે અંદર પેનેટ્રેટ થતી જાય. આ ફોટોગ્રાફ છે ઇન સિટુ પાઇલ ડ્રાઇવિંગના છે. ગામની અંદર બોરિંગ કરીને કોન્ક્રીટ ભરી દેવામાં આવે બરોબર છે. આ છે પ્રીકાસ્ટ પાઇલ માટેનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ ક્રિએટ કરવામાં આવેલું છે. હવે આપણે નેક્સ્ટની અંદર પાઇલને લગતા જે સ્ટેટિસ્ટિક છે ફોર્મ્યુલાસ અને એમની ડિઝાઇનિંગનો જે પોર્શન છે એ આપણે જોઈએ છીએ.